بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روشن پاکستان نیوز پر بریکنگ خبر یہ ہے کہ سندھ پولیس کے تمام اعلیٰ افسران رخصت پر چلے گئے ہیں۔ صورتحال انتہائی گھمبیر ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک نیوز کانفرنس کر کے یہ مطالبہ کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ وہ اپنے محکمے میں تحقیقات کریں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رات کے 2 بجے 2:30 بجے کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا اور انہیں شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد کور کمانڈرز کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرحدوں کی قومی اور نظریاتی سرحدوں کی بھرپور حفاظت کی جائے گی اور شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، جبکہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ اس کے بعد آرمی چیف کی اس یقین دہانی کے بعد بلاول بھٹو نے شفاف تحقیقات کے آرمی چیف کے وعدے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور ان کے اس اعلان کو سراہا ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری اس وقت پہنچ چکے ہیں پولیس ہیڈ کوارٹر اور وہ شاید کوشش کریں گے پولیس افسران کو کنونس کرنے کی کہ وہ رخصت پر نہ جائیں، کیونکہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ پھر پولیس ہی کی ذمہ داری ہے جس کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ پولیس نے اپنی عزت کی خاطر جو ہے یہ اقدام کیا ہے، جب جس پولیس کا سربراہ اس سے کم گریڈ کے لوگ ایک دوسرے ادارے کے لوگ اغوا کر کے لے جائیں اور اپنی مرضی کے اقدامات کروائیں، وہ پولیس اس قدر بے بس اور لاچار پولیس کیا کسی کا دفاع کرے گی اور کیا کسی کی حفاظت کرے گی اور کیا اس کی لوگوں کی نظروں میں عزت رہے گی؟ جبکہ تاثر جب پوری قوم میں یہ ہو کہ آئی جی پولیس کا آئی جی بھی اس ملک میں اغوا ہو سکتا ہے اور اس سے اپنی مرضی کا کام کروایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کسی بھی شہری کو اپنے تحفظ کی یقین دہانی باقی نہیں رہتی۔ میں اور تمام دیگر میڈیا پرسنز بھی اور جو اپوزیشن کے اراکین بھی وہ 2 دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا سیریس نوٹس لیا جانا چاہیے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق لازماً کارروائی ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ناقدین کر رہے ہیں آج کہ کیا آرمی چیف کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس بات پر غور کرے گی اور اس امر کی بھی تحقیقات کرے گی کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کس کے ایما پہ ہوا، اس کی سازش کے پیچھے کون تھا، کیا یہ حرکت کرنے والوں نے جو تھے ان کے پیچھے صرف وہاں کی مقامی قیادت یا افسران تھے جنہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور پیشی تھی عدالت میں میاں نواز شریفی کی اور احسن اقبال عدالت میں گئے، دیگر پارلیمنٹیرینز اور وزراء بھی تھے۔ احسن اقبال جو کہ وزیر داخلہ تھے وہ جب عدالت گئے تو وہاں موجود رینجرز نے خود اپنے منسٹر کو کورٹ کے اندر جانے سے روک دیا اور ان کے بلانے پر، ان کے بار بار مخاطب کرنے پر، اپنا طرف کرنے پر بھی ان کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ اور لا قانونیت تھی کہ ایک ماتحت ایک ادارہ اپنے ہی منسٹر کے احکامات کی خلاف ورزی کرے۔ احسن اقبال نے اس صورتحال پر انکوائری کا بھی اعلان کیا تھا اور شاید اس کا حکم بھی دیا، لیکن نہ وہ انکوائری ہو سکی اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ سامنے آیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو ادارے کے لوگوں کو یہ شے دیتے ہیں ایک واقعے کے بعد، جب وہ ان کے خلاف کوئی قانون کی کارروائی عمل میں نہ آئے یا قانون عمل میں نہ آئے تو پھر وہ نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ دوسرا واقعہ بھی کر گزرتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اور سویلین ادارے اس قدر کمزور ہیں کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو اقدام وزیر داخلہ کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی یہی تھا کہ اگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی تو وہ مستعفی ہوتے اور بتاتے کہ وہ بے بس ہیں ان اداروں کے سامنے جنہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کر رکھی ہے۔ اس وقت کچھ نہیں ہوا، لیکن
आफरीन है सिंध पुलिस पर, जिसने एक दिन के बाद ही सही काफ़ी सोच विचार के बाद अपने अंदर पाए जाने वाले इसराब का इजहार बिलाखिर इस तरीके से किया कि उन्होंने रुख्सत की दरख्वास्त दे दी। आईजी ने 2 माह की एडिशनल आईजी ने 2 माह की रुख्सत की और आईजी ने 15 दिन की रुख्सत की दरख्वास्त दी है, जबकि दीगर एडिशनल आईजी ने भी रुख्सत की दरख्वास्त दी है, जबकि उनसे नीचे के जो सीनियर अफसरान हैं वो भी रुख्सत पर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब तमाम सिंध पुलिस के आला अफसरान रुख्सत पर चले जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है नीचे जो पुलिस है उसमें भी अदम एतमाद होगा और वो भी काम भी नहीं कर पाएगी। मरियम नवाज़ ने सिंध पुलिस के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि सिंध पुलिस को शाबाश है कि वो ताकत के सामने झुकी नहीं और उसने स्टैंड लिया है और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाया है। वो उसको खराज तहसीन पेश करती हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तो वज़ीर आला सिंध को तहकीकात का हुक्म दे रखा है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी तहकीकात जल्द जारी रखें, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने आर्मी चीफ़ से भी ये मुतालबा किया है कि वो अपनी सतह पर अपने महकमे की तहकीकात करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं। इसके बाद इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी पुलिस हेडक्वार्टर में, देखते हैं उनकी वहाँ मौजूदगी का क्या नतीजा निकलता है। क्या पुलिस अपनी रुख्सत की दरख्वास्त वापस लेती है या बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्हें कोई उनकी इज़्ज़त की बहाली की ऐसी यकीन दहानी करवाते हैं जिसके बाद पुलिस अपने काम पर वापस आ जाए। लेकिन वो वापस ज़ाहिर है उसी सूरत में आएगी जब उसको ये यकीन दिलवाया जाएगा कि जिसने भी ये हरकत की, आईजी को अगवा किया और उनसे ज़बरदस्ती एफआईआर दर्ज करने के अहकाम पर दस्तखत करवाए, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। कानून नाज़रीन जो आर्मी एक्ट है उसके तहत कानून और आइन की वायलेशन करने वालों का तो कोर्ट मार्शल ही बनता है। देखते हैं कि आर्मी चीफ़ की इंक्वायरी के नतीजे में क्या सूरत हाल सामने आती है, क्या वो अपने लोगों को कसूरवार पाते भी हैं या नहीं, और अगर वो उनको कसूरवार पाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्या मैक्सिमम कार्रवाई करते हैं। और ये कार्रवाई यकीनन जब तक इस लेवल की नहीं होगी कि सिंध पुलिस की तसल्ली व तशफ़ी हो, तब तक सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का एहतमाल भी है। अब मामला है सिंध हुकूमत और उससे भी ज़्यादा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में। दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पर तबसरे आ रहे हैं हुकूमत के अकाबरीन की जानिब से, वो इंतहाई शर्मनाक और बचगाना है, जिसमें बार बार यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सारी सूरत हाल की ज़िम्मेदार अपोजिशन है और ये सिंध पुलिस ने एफआईआर के अंदराज और गिरफ़्तारी का अमल अपने तौर पर किया जो कि कानून के मुताबिक था, और अपोजिशन ने मज़ार कायद पर जो नारेबाजी की ये उसका शख्साना है और अब आर्मी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसमें फ़रीक अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन पर तो आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो मुल्क की हालात ख़राब करने की कोशिश कर रही है या हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, लेकिन जो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है उसका किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो हुकूमत वक्त की ताबे होती है। उस पुलिस ने अब ये रिएक्ट किया है और ये रिएक्ट किया है बहुत सोच समझकर 24 घंटे के बाद, और उसका ये रिएक्शन है अपनी इज़्ज़त की बहाली के लिए। उस पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि वो मुल्की हालात ख़राब करने के लिए पुलिस ने ये इक़दाम किया है। उन्हें हुकूमत को और उसके काबरीन को होश के नाखुन लेने होंगे, मामलात को संजीदगी से देखना होगा और देखना होगा कि ख़राबी कहाँ है। क्या अपोजिशन के साथ इंतकाम में इस हद तक जाना दुरुस्त है कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम दांव पर लग जाए? नाज़रीन, ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको यकीनन दरकार होगा। देखते हैं आने वाला वक्त इस सवाल का क्या जवाब देता है। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए इसी के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को मुस्तहकम और कायम दायम रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।